बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपको दुल्लमवाला में नदीम साहब के सादा से डेयरी फार्म पे लेके आए हैं, जहां पर वो बड़ी खुशहाल तरीके से अपने जानवरों को पाल रहे हैं और अच्छे तरीके से अपने कारोबार का गुजारा कर रहे हैं। नदीम साहब पहले मलेशिया में काम किया करते थे, लेकिन उनको मज़ा नहीं आया तो अब पाकिस्तान में आके वो डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं। उनके हाल में अपने कारोबार की एक अपनी ही शान होती है। डेयरी फार्मिंग में हासी महारत के हामिल नदीम साहब से हम डेयरी फार्मिंग से मुतल्लिक़ बुनियादी बातों के बारे में जानेंगे। तो उनका प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको याद करवाता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान की हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह दा शुक्र। भाईजान की नाम तुहाडा? मेरा नाम मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम भाई, केड़ा पिंड है तुहाडा? दुल्लमवाला। मोहम्मद नदीम भाई, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਵਾ ਜਦਾਦ? ਹਾਂ, ਬਾਵਾ ਜਦਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ 50-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। 50-60 ਮੱਝਾਂ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ? ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਗਾਈਆਂ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਮਵੇਸ਼ੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ कैसा है बनिस्बत बाहर जान दे? बाहर जाना अच्छा है या मवेशी पालना अच्छा है? भाईजान दसा कि मैं बाहर खुद रह के आया जे 3-4 साल ना ला के आया, मलेशिया गया सी मैं। अच्छा। लेकिन मैनू जड़ा लगा ना काम के अपना ही काम सब तो बेस्ट है। अच्छा। हाँ, सब तो अच्छा है। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ? ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਓਗੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹਰਮਾਨ ਨਾਲ। ਮਾਲ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ, ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। यानी काम करना है लेकिन अपनी मर्जी नाल? अपनी मर्जी नाल, कोई बंदश नहीं उत्थे, गुलामी नहीं करनी। गुलामी नहीं उत्थे, तुसीं इंज भाईजान बह नहीं सकते। वो बहन कहना कादे वास्ते बैठा है, काम नहीं करना ते अपने मुल्क तुर जा, घर तुर जा। बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, यह दसो कि तुहाडे नज़दीक मझां दा कारोबार बेहतर है या गाइयां दा कारोबार बेहतर है? भाईजान जिहड़ा साडा ए एरिया है ना, ये एरिया के हिसाब नाल साडे एरिया च मझां दा काम सही है, बेहतर। सही है। हाँ जी। ते गाइयां रखण जिथे की फाल्ट? गाइयां नूं गर्मी बहुत करदियां ने। ठीक है। जिहड़ियां ए साडे कोल ने आम गाइयां, नस्ल वाइज गाइयां नहीं। ठीक है। क्योंकि उन्होंने वास्ते स्पैशल एक शैड चाहिए, पक्खा लगे होने चाहिए ने, वो तां इत्थे रह सकदियां ने। दूसरा कहंदे ने उन्हां दा दुध भी नहीं साडे इलाके च विकदा। हाँ, दुध भी नहीं विकदा, बिल्कुल गाइयां दा इत्थे विकदा ही नहीं है। अहां रखियां ने ज़्यादा घर ही पीदा। ठीक है। यानी तुहाडा वोट मझां दे कारोबार? हाँ जी, मझां दे कारोबार च। अच्छा, तुसीं यह दसो कि तुसां अपनी मझां दी डेली दी रूटीन की रखी है? भाईजान डेली की टीम जो उन्होंने खाना है, मतलब ज्वार लै आई दी है, मकई जो भी मतलब अपनी पहुँच के मुताबिक जो भी पाई है इन्हों पाने, इन्हों की खिदमत करने। कहने का मतलब है कि तुसीं इन्हां दी किस तरह निगहदाश्त करते हो सुबह तो लैके शाम तक? किस टाइम चवाई करते हो, किस टाइम पानी करते हो? भाईजान जिहड़ा हुण जिहड़ा टाइम जान रहा ना, हुण ते सुबह 4 वजे बाहर कढ लईदियां ने, धारां कढ के ना 5-5:30 बजे ना छोटा भाई लै जांदा, मैं पट्ठे लैन तुर जाना। क्योंकि पानी हुण आम तुहाडे सामने बाहर आम है ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ, 2 ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ 4:30 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮਸਲ ਕੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਉੱਠ ਪਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 50-60 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ज़्यादा तो ज़्यादा तो 2 कनाल तो कम नहीं होनी चाहिए जगह। 2 कनाल तो घट? हाँ जी। इन्हां वास्ते किन्ने क पट्ठे बीजे होने चाहिए? पट्ठे इन्हां वास्ते ते ज़्यादा तो ज़्यादा बस 10 किले तो तुहाडे कोल पट्ठे बीजे होने चाहिए कम से कम। दूआ मौसमां च सर्दी च भी ते गर्मी च? सर्दी दे विच बरसीन स्टैला जिन्हों अहां कहने वो होना चाहिए ते गर्मियां दे विच ते ऐ हुण ज्वार ते मकई वगैरह। ठीक है। हाँ जी। अच्छा भाई, मझां दे कारोबार च मसाइल किहड़े पेश आ सकते हैं? भाईजान मिसाल है कि कई दफ़ा यह होंदा कि चारा नहीं मिलता। ठीक है। इस वास्ते तुसीं गंदम का भोसा जिहड़ा ना इकट्ठा कीता होना चाहिए तुहाडे कोल। तुहाडे कोल इकट्ठा होए तुहानूं कोई परेशानी नहीं आती।
ਲੇਬਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਸਾਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ? ਬਾਈ ਜਾਨ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅਸਾਂ ਦੋ ਭਾਈ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਲ ਕਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ, ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਡਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬੰਨਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਸਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਫਿਰ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬਰਦੁਆ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਗਾঁव ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਡਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਗਈ ਖੋਲੀ ਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗਾਹਕ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲੀ ਵੇਚ ਛੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਕਾਤੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਦੁਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨੇ 3-4 ਰੱਖੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਬਸ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ 500 ਦੇ ਪੱਠੇ ਔਰ ਮੰਡਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਹ ਭਰੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਂਜੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਕੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੂਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ? ਬਾਈ ਜਾਨ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚਾਰਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਝੋਟੀਆਂ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਬੈਸਟ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਮੂੰਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ, 1500 ਖਾ ਲੈਣ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਥਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਸਲੀ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸ਼ੈੱਡ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ੈੱਡ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਨੋ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬੰਨਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕੱਚਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਲੋਹੇ ਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਪਤਾ ਤਪਦਾ, ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਪਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫੀਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫੇਰਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਅਸਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹਨੇ ਆ ਮਾਲ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਲ। ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਦਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਛੀਆਂ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਕਾੜਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਾਈਡ? ਹਾਂਜੀ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ? ਦਰਿਆ ਨੀਲ ਤੋਂ, ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ। ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਛਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਫੀਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਔਰ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹमें ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਾਈ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆ ਮਾਲ ਨੇ ਖਾਣੀ ਪਰਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇhtiyat ਨਾਲ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਗਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਫਟਾਫਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ, ਫਟਾਫਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਐ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਦੌਰ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਰਚਾਂ ਮੁਰਚਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਲੈਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। हाँ वलैती इलाज सब तो बेस्ट है जरा मेरी नज़र से। मेहरबानी भाई, तुसी बड़ी अच्छी मालूमात देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको नदीम साहब की बातों से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए, और आइंदा भी ऐसी मुफीद मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।